प्रज अहं तं सर्वपापे विमुक्षिष्यामि मा शुच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भारति भागवत अभुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजमहं পরিত্রাণায়। বেশ ভালো লাগলো, বেশ সুন্দর গুছিয়ে উপস্থাপনা করেছেন। শুধু শুরুর থেকে আরেকটু বাইলিঙ্গুয়াল হলে পরে ভালো হতো। মানে আপনি পরের দিকে যেটা এক্সপ্লেন করলেন বোথ ল্যাঙ্গুয়েজে, শুরুর থেকেই এটাকে যদি বলতেন আরো ভালো হতো। ঠিক আছে। আর ওভারঅল আপনার সমস্ত প্রেজেন্টেশনটাই আমার তো অ্যাটলিস্ট বেশ ভালো লেগেছে। শুধু একটু ব্রাশ আপ করা ছাড়া আদার্স কিছু না। নিজেকে তৈরি করার তো কোনো শেষ হয় না, ভালোর কোনো শেষ নেই। সো আমি চাইবো যে আগামী দিনে আপনি নিজেকে আরও বেশি ব্রাশ আপ করুন, যাতে আরও পারফেক্টলি নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারেন। যখন প্রশ্ন করছি আমরা, আপনার উত্তর শুনে আমরা ভয় পেয়ে যাচ্ছি, এটা যেন না হয়। ফর এক্সাম্পল, আপনি বলছেন যে স্কুইরেল খুব ছোট, মাউন্টেন খুব বড়। হ্যাঁ, আপনি খুব সুন্দরই বলছিলেন, বাট ওটাই আপনি নিয়ে আসুন। স্কুইরেল একটা ছোট্ট অ্যানিমাল, মাউন্টেন ইটস আ বিগ থিং, দ্যাটস ইট। আপনার ভয়েস আছে, মডুলেশনটাকে ইউজ করুন। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আমি খুব হ্যাপি, খুব ভালো পারফরমেন্স পেলাম আজকে। ঠিক আছে, কিন্তু আরও বেটার করতে হবে, আরও অনেক বেটার করতে হবে। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, যেমন আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি প্রশ্ন নাই পারতে পারেন, কিন্তু আনসারটা যেমনভাবে দিলেন আমার ঠিক মানে আপনার মতো হয়নি, আপনার মতো হয়নি। মানে মনে হলো না যে আপনি দিলেন আনসারটা এরকমভাবে। আপনি বললেন না ভেবে দেখতে হবে, মানে প্রশ্ন আমার ভুল আমি ভুল করতেই পারি, কিন্তু আনসার কিন্তু আমি ওরকম চাইবো না আপনার কাছ থেকে। হ্যাঁ, আমি বলছি। আবার আপনি যখন আনসার দিচ্ছেন দেখেন হাতটা খুব মুভ হচ্ছে, এটা কিন্তু হবে না স্যার, কারণ মুভ হবে না স্যার। আপনি আপনার সিলেক্টরদের সামনে বসে আছেন, আপনার টিচারদের সামনে বসে আছেন, আপনি যখন ক্লাসে পড়াবেন তখন আপনার হাতের মুভমেন্ট হবে, কিন্তু যখন আপনি ইন্টারভিউয়ে গিয়ে এরকমভাবে খুব হাতের মুভমেন্ট হচ্ছিল স্যার, না ওগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। ওগুলো স্যার অ্যাজ এ টিচারদের কাছে গিয়ে স্যার আপনি এরকমভাবে পারেন না আনসার দিতে, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে স্যার। হালকা দু একবার করা যাবে না, একবারই দেয়া যাবে না স্যার। ঠিক আছে, আপনি ওটা বোর্ড যখন বোর্ডে পড়াবেন তখন ওটা ডেমোর সময় জেস্টারিং পশ্চারিং মাস্ট। ঠিক আছে। আর Thank you, sir. Who are you, sir? My name is Mithu Kunai. I am 32 years old. Okay. I have already completed MA in English. Okay. I am a student. I like to write books and I like to read religious books in my leisure time. I want to be a teacher in future. What book have you written? I have written 2 books on primary interview. You have course. written? Yes. Do you have the copy with you? We would like to see. Yes, but it is on the back. Okay, after the session. Difference between NCERT and SAT. NCERT and SAT. SAT. NCERT means National Council of Teachers Education, but SCERT means which is State Council of Teachers Education. National Council of Teachers Education is situated in Delhi. The head office is Delhi. Okay. And SAT? SAT means these kinds of institute handles state means state educational policies and rules. Okay. Why have you choose this profession? I have choose these professions because I teach students from class 5 to class 10, and I like to teaching, and I like to reading, writing, and teaching is a great means a noble professions, so I like this very much. Obviously, we have learned that teaching is an art. Teaching is an art. Would you please justify this sentence? Teaching is an art means a teacher teach students by using his extracurriculum activities and
he introduce himself as a role model, and he or she influence the students and make future generation, future complete human being. So I think that this teaching is one kind of arts in which we can make a complete man. Very good. You have said just teacher is a role model. Yes. So how you will make yourself a role model in front of your students? Role model, a teacher should be punctual, a teacher should be professional, and a teacher should be honest, and he should deliver his knowledge in easy way, and he should be perfect mannerism, he should be perfect gesture, posture, voice and tone, so that the students try to be a good teacher and follow the teacher. One more question. Okay. I would like to focus on mannerism, what you have said right now. Yes. What does it mean? What mannerism is essential for a teacher? Mannerism is essential for teacher because students always follow teacher. So if the teacher is not perfect in mannerism, then the students have gaps in their mannerism, and they are not perfectly build up themselves. So I think that mannerism must be have in every teacher. Very good. You are giving an interview to be a teacher. So define teacher. Define teacher. The term. According to Sarvapalli Radhakrishnan, define teacher. Teachers, there is many words. I told you that according to Sarvapalli Radhakrishnan. In this present moments, I am not unable to give this answer. What is figure of speech? Figure of speech is a ornament or ornamental means ornaments of language in which the poets expresses his inner thoughts and figure of speech gives language means. তুমি বাংলায়ও ফিগার অফ স্পিচ বলতে এক ধরনের আমরা ভাষার এক ধরনের অলংকার বলতে বুঝি যেটা একটা ভাষাকে আরও মার্জিত আরও সুন্দর করে তোলে, এবং এই ফিগার অফ স্পিচের মাধ্যমে অনেক অজানা কথাকে খুব সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ ফিগার অফ স্পিচ বললাম ইউ আর লাইক রোজ, মানে তুমি গোলাপের মতো। এখানে গোলাপের মতো বলতে আপনাকে এখানে গোলাপের যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যকে তুলনা করা হচ্ছে, এবং গোলাপের যে সফটনেসকে তুলনা করা হয়, একজন লেডিকে যদি গোলাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কোন ধরনের ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করলেন আপনি? এটা মেটাফোর ব্যবহার করলাম। মেটাফোর, কিন্তু মেটাফোরে লাইক না, লাইক আসলে সিমিলি হয়, আর মেটাফোর হচ্ছে হিডেন কম্প্যারিজন। আপনি তো সিমিলি ব্যবহার করলেন, এটা তো মেটাফোর না। লাইক বলেছিলাম স্যার, লাইক সরি। লাইক অবশ্যই সিমিলি হবে, বাট হিডেন যদি কম্প্যারিজন হয় সেক্ষেত্রে মেটাফোর হবে। ইংরেজি সাহিত্যের সবথেকে প্রথম এপিক কোনটাকে ধরা হয়? বিওলফ। বিওলফের কোনো রাইটার? নো, অ্যানোনিমাস রাইটার। আচ্ছা, আপনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের নাম শুনেছেন? হ্যাঁ স্যার শুনেছি। উনি যে বলতে চাইছেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকেই রাখবো না, ওটা দরকারই নেই, আমরা হিন্দি ভাষাটাকে রাখতে চাই, এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কী মতামত? প্রথমত এই মানে যে স্পিচটা আমার শোনা নেই, আর যদিও তিনি এটা বলে থাকেন, তো আমি বলবো ভারতবর্ষের বুকে অবশ্যই হিন্দি থাকা প্রয়োজন এবং ইংলিশটা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, কারণ আমাদের বিভিন্ন যে অফিসিয়াল কাজকর্ম সেগুলো ইংলিশে হয়, এবং ইংলিশ ভাষাটা শেখারও প্রয়োজন রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের, কারণ ইন্টারন্যাশনাল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এর গুরুত্ব সারা পৃথিবীব্যাপী রয়েছে। সুতরাং ইংলিশটা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি, এবং বাইল্যাঙ্গুয়াল বা মাল্টিল্যাঙ্গুয়ালিজম হচ্ছে ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য এবং ভারতবর্ষের একটি বৈশিষ্ট্য, কারণ ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কিছু নেই। সুতরাং অবশ্যই হিন্দির পাশাপাশি ইংলিশটা রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। আপনার হবি কি স্যার? আমার হবি স্যার রিলিজিয়াস বই পড়া এবং বই লিখতেও ভালোবাসি
মোটামুটি মাইলেজ আছে, একটু লেখালেখি করি। আচ্ছা, কোন লেখা বইতে আমরা দেখবো? হ্যাঁ, রিলিজিয়াস কোন ধরনের বই? রিলিজিয়াস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পড়তে ভালোবাসি, পড়েছি। গীতার যে কোনো একটা শ্লোক গুলাই একটা পড়তে পারবেন? হ্যাঁ, বলুন। সর্বধর্মং পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচৌ। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভারতি ভাগবত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মনম সৃজমহং পরিত্রাণায় চ সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ওকে স্যার, আপনি আপনার একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছেন যে বাবা তোমার বয়স কত? হ্যাঁ, তো ছাত্র আপনাকে আনসার দিচ্ছে যে স্যার গত পরশু ছিল আমার বয়স 25 বছর, আর আগামী বছর হবে স্যার আমার 28 বছর। এটা কিভাবে সম্ভব? গত পরশু ছিল 25 বছর আর আগামী বছর আমার 28 বছর বয়স। 25 থেকে 28, এটা তো লজিক্যালি আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ 25 যদি হয় তাহলে আগামী বছর, তাহলে এটা ভুল আছে স্যার আপনি বলছেন। দেখতে হবে, বিবেচনা করে পরবর্তীকালে ভেবে চিনতে, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে। স্যার আমরা বাংলাতে যখন লেটারগুলো দেখি অ আ ক খ, এর কতটা আছে? এগুলো 26টি রয়েছে। অ আ ক খ, অ আ ক খ 50টি রয়েছে, আর ইংলিশে 26টি। এত ডিফারেন্স, বাংলা লিখতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হচ্ছে না, ইংলিশ লিখতে গিয়ে এই যে সমস্যার ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। ইংলিশের এত কম অক্ষরে ইংলিশের কম অক্ষর, কারণ ইংলিশের যে ভাওয়েল সাউন্ড, ভাওয়েল রয়েছে এবং কনসোনেন্ট রয়েছে। ভাওয়েল যে মনোথং এবং ডিপথং, এগুলো সাহায্যে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তার জন্য কম। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এটা কি পড়াবেন স্যার আমাদের? এমন এখন আমি স্যার ক্লাস 10-এর একটা কবিতা পড়াবো ইংলিশে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ? ফাইন স্যার। Okay, thank you. Today is 24th September 2025. My dear students, today we are going to tell a story, means a famous story. There is two characters. One is squirrel, small animals, lives in birds, lives in the branches of trees, and one is mountain, a big things. The squirrel and the mountains are quarreling among themselves. That's who is famous, who is little. The mountain is very big, that he said that squirrel, you are very, very small, you have no importance. But the squirrel replied the mountain that everything and every being has its own importance. So we should not humiliate any small kinds of things and beings of this universe. So, and then the squirrel gives a fantastic example. The squirrel told that if we try to make a complete year, means a whole year, then we must take each and every month, means 12 months together. So each and every month have its own importance. So we should not humiliate any small things. So we should praise small things and beings of this universe. And the mountain called the squirrel Frigg and Barn. What is the Bengali meaning of Frigg and Barn? Barn বা Frigg মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তি যে নিজেকে মহান ভাবে এবং অপরদের মতামতকে গুরুত্ব দেয় না বা তুচ্ছ করে, তাকে বলা হচ্ছে ফ্রিগ। আর বার্ন বলতে ড্যামেজ বা কোনো কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে আমরা বুঝি। কিন্তু এক্ষেত্রে স্কুইরেলকে অর্থাৎ কাঠবিড়ালিকে মাউন্টেন অর্থাৎ পর্বত একটা ফ্রিগ অর্থাৎ ভণ্ড বা দাম্ভিক বলেছে, এবং মানে যে বার্নও বলেছে। কিন্তু এই দুটো ঠিক নয়, কারণ আমরা জানি যে কোয়ারলিং করা অর্থাৎ ঝগড়া করাটা কি কোনো ভালো অভ্যাস? বলো তো, তুমি বলো, ঝগড়া করাটা কি ভালো অভ্যাস? Is quarreling a good habit or bad habit? Bad habit. Bad habit. So we should not quarrel among ourselves. আমাদের কোনোভাবেই ঝগড়া করা উচিত নয়। ঠিক আছে, পরের দিন আমরা বাকি বিষয়টুকু জানবো। বেশ, ওয়েল ডান। আমার তো বেশ ভালো লাগলো।
বেশ সুন্দর গুছিয়ে উপস্থাপনা করেছেন। শুধু শুরুর থেকে আরেকটু বাইলিঙ্গুয়াল হলে পরে ভালো বোঝে, মানে আপনি পরের দিকে যেটা এক্সপ্লেন করলেন বোথ ল্যাঙ্গুয়েজে, শুরুর থেকেই এটাকে যদি বলতেন আরো ভালো হতো। ঠিক আছে। আর ওভারঅল আপনার সমস্ত প্রেজেন্টেশনটাই আমার তো অ্যাটলিস্ট বেশ ভালো লেগেছে। শুধু একটু ব্রাশ আপ করা ছাড়া আদার্স কিছু না। নিজেকে তৈরি করার তো কোনো শেষ হয় না, ভালোর কোনো শেষ নেই। সো আমি চাইবো যে আগামী দিনে আপনি নিজেকে আরও বেশি ব্রাশ আপ করুন, যাতে আরও পারফেক্টলি নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারেন। আচ্ছা, আপনাকে যখন কোয়েশ্চেন করা হচ্ছিল আপনি যখন আই কন্ট্যাক্টটা ঠিক মতো করছেন না, যে স্যার আপনাকে কোয়েশ্চেন করছে তো সেই স্যারের প্রতি আপনার কনসেন্ট্রেশন থাকছে না, আই কন্ট্যাক্টটা ঠিক মতো হচ্ছে না। আর আপনি যে ডেমনস্ট্রেশন দিলেন টপিক নেমটাই লিখেননি, কোন টপিকের উপরে আপনি করছেন। সময় বাঁচানোর জন্য তাড়াতাড়ি বললাম, দেখলাম মাঝখান থেকে যদি কেটে দেন তাই জন্য আমি ওটার দিকে যাইনি। কিন্তু ভবিষ্যৎটা ওটা মুখে কথাও বলতে হবে, আপনাকে বোর্ড ওয়ার্কও করতে হবে, দুটোই একসঙ্গে চালাতে হবে। ঠিক আছে, ওদিকে একটু নজর রাখবেন। অবশ্যই। আপনার গলার আওয়াজ খুবই সুন্দর, কিন্তু মডুলেশনের উপর আপনার একটু আরেকটু জোর দিলে ভালো হবে। ওটা যেহেতু আপনার প্লাস পয়েন্ট আছেই, আপনারা ইউজ করুন। কম বেশি করতে হবে মডুলেশন। মানে যখন প্রশ্ন করছি আমরা, আপনার উত্তর শুনে আমরা ভয় পেয়ে যাচ্ছি, এটা যেন না হয়। ফর এক্সাম্পল একটু লো। ঠিক আছে। আপনি বলছেন যে স্কুইরেল খুব ছোট, মাউন্টেন খুব বড়। হ্যাঁ, আপনি খুব সুন্দরই বলছিলেন, বাট ওটাই আপনি নিয়ে আসুন। স্কুইরেল একটা ছোট্ট অ্যানিমাল, মাউন্টেন ইটস আ বিগ থিং, দ্যাটস ইট। আপনার ভয়েস আছে, মডুলেশনটাকে ইউজ করুন। আই কন্ট্যাক্ট ঠিক করতে হবে, মডুলেশন করতে হবে, আর একটা বললেন ওই সাবজেক্টের বিষয়টা পুরোটা লিখতে হবে, সময় দিয়ে টপিকটা লিখতে হবে। ঠিক আছে। আর সামনের জন যখন কোশ্চেন করছেন, স্যার বা ম্যাম যিনি কোশ্চেন করছেন, আপনার প্রথম খেয়াল হবে যে পুরো প্রশ্নটা আপনি ভালো করে শুনুন, তারপরে উত্তর দিতে যাবেন ভেবেছেন। প্রশ্ন শেষ হবার আগে আগে উত্তর দিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তখন আপনি ভুল করে ফেলবেন। ঠিক আছে, এটা খেয়াল রাখবো অবশ্যই। মিঠু বাবু, খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আমি খুব হ্যাপি, খুব ভালো পারফরমেন্স পেলাম আজকে। ঠিক আছে, কিন্তু আরও বেটার করতে হবে, আরও অনেক বেটার করতে হবে। সময় আছে হাতে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, যেমন আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি প্রশ্ন নাই পারতে পারেন, কিন্তু আনসারটা যেমনভাবে দিলেন আমার ঠিক মানে আপনার মতো হয়নি, আপনার মতো হয়নি। মানে মনে হলো না যে আপনি দিলেন আনসারটা এরকমভাবে। আপনি বললেন না ভেবে দেখতে হবে, মানে প্রশ্ন আমার ভুল আমি ভুল করতেই পারি, কিন্তু আনসার কিন্তু আমি ওরকম চাইবো না আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, ওটা তাহলে হ্যাঁ, আমি বলছি। আবার আপনি যখন আনসার দিচ্ছেন দেখেন হাতটা খুব মুভ হচ্ছে, এটা কিন্তু হবে না স্যার, কারণ মুভ হবে না স্যার। আপনি আপনার সিলেক্টরদের সামনে বসে আছেন, আপনার টিচারদের সামনে বসে আছেন, আপনি যখন ক্লাসে পড়াবেন তখন আপনার হাতে হাতের মুভমেন্ট হবে, কিন্তু যখন আপনি ইন্টারভিউয়ে গিয়ে এরকমভাবে খুব হাতের মুভমেন্ট হচ্ছিল স্যার, না ওগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে না। ওগুলো স্যার অ্যাজ এ টিচারদের কাছে গিয়ে স্যার আপনি এরকমভাবে পারেন না আনসার দিতে, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে স্যার। হালকা দু একবার করা যাবে না, একবারই দেয়া যাবে না স্যার। ঠিক আছে, আপনি ওটা বোর্ড যখন বোর্ডে পড়াবেন তখন ওটা ডেমোর সময় জেস্টারিং পস্টারিং মাস্ট। ঠিক আছে।